ਤੁਸੀਂ सुन रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। मेरे वालों प्यार भरी निगी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। और खबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ मैं शुरू करना चाहांगी कि साबका DGP सुमेध सिंह सैनी ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ। उस मोर्चे दे फैसला किया गया कि सानू इस तरह इंसाफ नहीं मिलना। 112 के 13 दिन पहला मोर्चा चलिया, इंसाफ नहीं मिला तो फैसला किया गया संगत दे विच पक्का मोर्चा ला दिता जाए जी। पक्के तौर पर सड़क दोवां पासों जाम कर दी गई, मोर्चा लगा दिते गए। रात जिहड़े इन्हां दे AG दफ्तर के लोग ने अधिकारी इहदे घर पुजे सुखराज सिंह जी कह लगे कि सानू 3 दिन का टाइम दिओ जी। उन्होंने कहा जी चलो 10 तरीक का टाइम सी पे सी कुछ ना कुछ तुहाडा सोचांगे, लेकिन इहदे दरमियान जिहड़ी कल तरीक भुगती है सुमेध सिंह सैनी दे हाई कोर्ट दे विच सुमेध सिंह सैनी ते संगीन इल्जाम होने के बावजूद उन्होंने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां जा रही। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि यह ब्लैंकेट बेल की हुंदी है सानूं दस्सिया जावे। ये शॉकिंग है साडे वास्ते। हाई कोर्ट ने बेल दी सी जदों इहनूं फड़िया गया सी, पुलिस ने फड़िया सी भाई तेरी 8 बजे जिहड़ी सी पुछ पड़ताल का समा खत्म हो गया जी, तू लेट आया, तेनूं अरेस्ट किया जांदा वा। ते अगले दिन जदों उन्हां नूं कोर्ट पेश किया गया सी ते हाई कोर्ट ने झाड़ पाई सी पुलिस भी तुसीं कौन हो गिरफ्तार करने वाले। इन्ना चहेता वा साडे न्यायपालिका दे, साडे अधिकारियों ते साडे लीडरां दा सैनी जी, जिहदे ते जे किते फौरन ही पड़ताल की जाए तो मेरे ख्याल एक नहीं दो नहीं सैकड़े नौजवानों का कातल निकलेगा। चलो खैर एक वक्री गल जे पड़ताल होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन 4 मार्च को ब्लैंकेट बेल से शॉकिंग कहा सुप्रीम कोर्ट ने शौक लगा ब्लैंकेट बेल होंगी किसी को समझाया जाए। हुण उहदे उन्होंने कहता भी यही 2 हफ्ते सुनवाई की जाए जी। 2 हफ्ते सुनवाई कर रही थी ते 15 मार्च को बुलाया गया AG नूं, एडवोकेट जनरल को बुलाया गया भी अपना के पक्ष पेश करो भी तुसीं की कहना चाहुंदे जी। उन्हां दा असिस्टेंट AG गया, उन्हें कहा जी वेखो जिहड़े नवे आए साडे अजे जिहड़े AG नवे आए ने उन्हां तैयारी जे कीती टाइम दिता जाए। उहदी 25 मार्च डेट पै गई। 25 नूं फिर उन्हां को पेश नहीं होए, उन्होंने कह दिता कि होर डेट दी जाए ते उन्होंने डेट मिली सी 8 तरीक नूं जाके AG कह रहे हैं कि सानू सुमेध सिंह सैनी किसी केस लड़ींदा नहीं। पहला तुसीं ये रौला पाने ब्लैंकेट बेल मिली, हुण तुसीं लड़ींदा जी। जेड़ा एदा कोठी दा केस जिहदे उत्ते विजिलेंस ने गिरफ्तार किया जो नवीं सिट बना रहे असीं, वो 2 FI होईयां भी जेहड़े कागज जाली ने जी। एक निमरतदीप सिंह जिहड़ा हैगा सी एक इंजीनियर सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਲਈ ਸੀ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ जी। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਆ, जिन्निया केसां तुहानूं बुलाया जाता तुसीं जाके जिहड़ी पुलिस नूं सहयोग करोगे ताकि अपनी तफ्तीश कर सकन जी। जे तुहानूं किसी किस्म की बेल की जरूरत आ तो तुसीं जाके लोअर कोर्ट च बेल लो, क्योंकि 22 तरीक नूं सैनी की वो जिहड़ी ब्लैंकेट बेल खत्म हो रही जी। लोअर कोर्ट जाओ। हुण सरकार का रवैया ते की हुंदा की नहीं हुंदा, क्योंकि बहबल कला ते कोट कपूरा कांड इसे करके लटकिया भी उत्थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दित्ती सी कि जिन्ना चिर सारे दोषी पेश नहीं होंदे उनते भी सुनवाई ना की जाए जी। हाई कोर्ट ने भी कहा सी, हाई कोर्ट एक तक कहता सी सैनी ते जिन्ने मर्जी केस होर दर्ज कर लो, लेकिन 22 अप्रैल तक तुसीं इहनूं गिरफ्तार नहीं कर सकदे जी। इन्नियां सहूलतां दित्तियां गईयां ते पहली वारी जिहड़ी मान सरकार कहंदी सी कि असीं इंसाफ देवांगे, उन्हां उसे ही ब्लैंकेट बिल ते मोहर ला दित्ती कि सानूं इह लोड़ींदा ही किसी केस दे विच नहीं। हुण वेखो आउण वाले समय दे विच जो मोर्चा फिर लगदा कि नहीं लगदा। एक पासे तुसीं इह कह रहे हो कि सानूं 3 दिन दा समां दित्ता जावे, भाव
कि 3 दिन का समा दो, ये ब्लैंकेट बिल खत्म करा के जो केस आ वो फास्ट ट्रैक ला के चलाया जाऊगा, बहबल करके कोर्ट की आपे इंसाफ मिलना शुरू हो जाऊगा। तो जो तुम कहते फिर लड़ींदा ही किसी केस से बाकी रह के गया जी। एडवोकेट जनरल कहते लड़ींदा किसी केस नहीं है, बहबल कला केस पेंडिंग है, कोटकपुरा केस पेंडिंग है, बरतानी वाला केस पेंडिंग है, यदि कोठी वाला केस पेंडिंग है, कि गल कही है जी। लेकिन भगवंत मान ने दसता भाई इंसाफ बहुत दूर जे, अजे इंसाफ मिलती कोई आस है नहीं गी। चाहिए तो यह सी कि ब्लैंकेट बिल खारिज कराई जाती, इनू मौके ते रेस्ट दे ब्लड किते जाते कि इनू गिरफ्तार करो, साडी पुछ पड़ताल जी डीएसपी है जी जी। और दूसरा सवाल पट्टी साहब जी कि नशा तस्कर नूं फड़न आई पुलिस पार्टी नूं बंदी बनाया गया और फिर वर्दी पाड़ी गई और उत्ते कुत्ते भी छड्डे गए, किस तरह की घटना हो रही है जी उत्थे? देखो जी, एक पासे साडी जिहड़ी साडे मुख मंत्री साहब ने जी वो बकायदा तौर पर मीटिंगां कर रहे हैं। मीटिंगां कदों दी कर रहे हैं कि असीं जिहड़ा वा वो जिहड़े गैंगस्टर उन्हां नूं सके निपटिया जावे जी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा कि इस वे सब तो वध छत्तीसगढ़ मुकाबले बने जेडे उदू कट बड़े यूपी के पंजाब जो सब तो मुकाबले होंगे उत्थे मुकाबले खुद बन नहीं गए, पंजाब शांत सूबा बन गया बिल्कुल जी। लेकिन गैंगस्टर की दहशत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पंजाब दे विच साबका डीजीपी ने कहा सी 500 गैंगस्टर साडे इत्थे जिहदे विचों असीं 25 जिहड़े सी वो गिरफ्तार करने, बाकी गिरफ्तार करने है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ठीक आ, बाकी ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਗਭਗ 300 ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕਿੰਨੇ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਉਹ ਹਲਕਾ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਬੰਤੀ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲਈ ਸੀ 1995 ਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਜੀ। ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਜੋਗੇਸ਼ ਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾ ਨਾ ਘੋਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦਾਗ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾ ਹੋਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਫਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਇਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲ ਸੰਗੇ ਕਾਲਰਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੀ। ਭਈ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅੰਜੂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਗੇ ਭਈ ਇਹ ਝੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਆ, ਡੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਸਰ?
ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। समझ आ गई मैनू जी, आ गई समझ आ गई मैनू। मतलब कि कंट्रोल कोई हो रहेगा। हाँ जी, देसी कवि ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਾਚ ਲਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਝੰਡੇ ਅਮਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡੰਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾ ਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੁਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ। ਦੁਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ। ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਰਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਦੀ 에ਅਰ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਚ ਲਓ, ਇਨਸਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਲਓ, ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, FIR ਲੌਜ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀਗਾ ਜੀ, 3-4 ਬੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਨਸ਼ਰਿਆਮ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਅਮਰ ਕੌਰ ਵਿਚਾਰੀ 90-95 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾ ਤੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਕੇਸ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜੂਨ ਤਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੈਣ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਮਰੂਤੀ ਦੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਤੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਠੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। 3 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, CBI ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੁਰਪਿਆ ਕੇਸ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਲਰ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗੋਸਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਗੋਸਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੋਰ ਖਿੱਚੂਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੱਜੇਗਾ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਵਾ ਦਬ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 20 ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਿਆਵੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਦੱਬ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਤੇਲ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ।
ਪਰ ਆ ਜੋ ਰੇਤਾ ਰੂਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ 5-5 10-10 20 ਵਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਖੁੱਲਾ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 84 ਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ 90 ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਫੜ ਫੜ ਕੇ। ਸੁਣੋ ਮਿਸਿਸ ਗੁਰਸੇਵਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਜੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਤੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਣਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆ, ਰਿਜੈਕਟਿਵਵਾਦੀ ਉਹ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜੀ 3 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕਢਾਈ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਕੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਿ 8% ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਕਈ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਾਂ ਉਹੀ ਲਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਆਤਾ ਝਗੜਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਜੀ। ਜੇ ETO ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ETO ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਜਿਓ, ਪੀਓ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਤੇ ਇਹ ETO ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲੋਚਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ।
लेकिन मैं तुहानूं ये दावे ना कह सकता केंद्र सरकार ने इत्थे फाइनेंशियल क्रंच लैके आउणा वा, इन्हां नूं पैसे नहीं देने, आने वाले समय हो सकता है तनख्वाहां मुलाजमां ना दे सकन, जे तनख्वाहां ना दित्तियां कि मुलाजम सड़कों पर आ जाएंगे, पंजाब दे अफरा तरी फैलेगी, राजनीति फैलेगी, मुड़ के केंद्र कह जी पंजाब के हालात खराब हो गया, इस करके इत्थे राष्ट्रपति राज लागू की जी सरकार वो सस्पेंड की जाती है। इहो जे हालात केंद्र ने पैदा करने की कोशिश करनी है, उत्थे साडे पंजाब के लोगों का फर्ज बनता कि उत्थे सरकार का साथ दिता जाए, क्योंकि पॉपूलर सरकार दा विच राष्ट्रपति राज का बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता। इस करके सरकार नूं जिहदा ध्यान ना चले और लोगों का साथ देवे, लेकिन केंद्र ने यह ना की गल तुसीं इत्थे मैं भी इत्थे उन्होंने गड़बड़ी भी करवानी है, इत्थे फाइनेंशियल क्रंच भी जोड़ा इत्थे, ताकि इस साल के अखीर दे विच गुजरात दे विच हिमाचल दे विच हैगी आ चोण हैगी जी, उन्हां चोणां नूं लैके इन्हां ने काफी कुछ करना है इत्थे। ये तो उधर ही बड़े दुखी सी जी, इन्हां ने हैलीकाप्टर लैण नहीं दित्ता अपने नूं केजरीवाल नूं, वो साडे पंजाब दे हैलीकाप्टर ते बैठ के हिमाचल गया, कितना रौला पिया उहदे कि केजरीवाल कोल हुंदा जी, क्यों पंजाब दा हैलीकाप्टर वरतिया गया जी, ये कुछ किया गया उत्थे, ये गल्लां नहीं होनी चाहिए, असीं कहने नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जाऊगा हैलीकाप्टर जाऊगा, कोई गल नहीं, लिया भी वास्ते आए, लेकिन लोक जी लोक चर्चा ना वो बन जाती है, वो बनी है, लेकिन आज जी गल्लां मैं कही याद रख लो जी जी। और नेक्स्ट सवाल है जी पट्टी साहब की आपराधिक मामले विच सिमरजीत सिंह बैंस भगौड़ा करार दिता गया है, और भगौड़ा करार दिता गया तो हुण ये जी याचिका दायर हुई है ये कितों तक पहुंचेगी जी? देखो जेडे बैंस ने एक इन्हां ते जबरजना का केस चलता जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਸ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਜਾਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਬੇਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ कभी हाई कोर्ट से, कभी सैशन कोर्ट से, कभी सुप्रीम कोर्ट। इस करके जो सत्ता कोल हुंदी है ना उदों बंदे सिर नूं कोई होर जिहड़ा हुंदा शुरू चढ़िया हुंदा, मैनूं किहड़ा पुछूगा जी किते। जो सत्ता नींदी है ना चल जाती है, जो धरती से डिगदा बंदा उदों फिर पता लगता कि मैं कित्थे खड़ा। जिहड़ा बंदा धरती से जुड़ा रहिंदा ना उहनूं बहुता कुछ फर्क नहीं पैंदा, जिहड़े धरती तो उड़ पैंदे तां फिर जदों डिगदे फिर बहुत बुरी डिगदे जी जी। और दूजा कि भाजपा ते उत्ते एक कैसराई हो रही ने कि भाजपा मुंबई नूं केंद्र राष्ट्र प्रदेश बनाने दी कर रही है कोशिश साजिश, और किस तरीके इस गल कही जा रही है? देखो ये असीं नहीं कहंदे, ये बकायदा तौर ते जिहड़े हैगे इन्हां दे अपने नस्ल दे जी संजय राउत जिहड़ी शिव सेना दे बुलारे ने, संजय राउत ये कह रहे हैं कि जी भाजपा का बंबई में बकायदा तौर पर जो ड्यूटी बनाना चाहिए, उन्होंने एक है आगू उन्होंने गल भी की है कि वह आगू बार बार एक कोशिश कर रहा वा, तो मेरे को संजय राउत ने कहा मेरे को पुख्ता प्रूफ है गया कि ये बंबे क्योंकि बंबे का जो बजट आ उतों की बंबे की जी म्यूनसिपल कमेटी उसका बजट जो उतों की सरकार को ज्यादा बजट आ, जिवें साडा श्रोमणी कमेटी का बजट है ना, साडी श्रोमणी कमेटी बजट ना दिल्ली नगर में तो बजट ज्यादा वा जी जी। इस करके इन संजय राउत ने कहा कि मेरे को पुख्ता सबूत है, जी समा आने मैं सारे सबूत भी दूंगा कि ये किवें इहनूं बनाउणा चाहुंदे आ, क्यों बनाउणा चाहुंदे आ, फिर पिछे फंड इकट्ठा करनगे लुट्टणगे करनगे, सब को उन्हां दे दोष असीं नहीं कुछ भी कह रहे जी। उन्हां कहा भी जिहड़ा समैया नामी है इन्हां दा बंदा भाजपा का वो इहदे बारे बार बार कोशिश कर रहा कि इहनूं इत्थे जिहड़ा सी ड्यूटी बनाया जाए, और ड्यूटी बनाया जाए तो ड्यूटी बना के जिहड़ा सी सीधा एक केंद्र दे अधीन होवे। वैसे देखी कभी असीं कोई अपनी फाइनेंशियल कैपिटल कहने बंबे नूं होनी कि केंद्र दे अंदर चाहिदी है,
लेकिन इस वे पिछले लंबे समय तो जी बंबई आ अज भी उन्होंने कोई महाराष्ट्र हाईकोर्ट नहीं कहता। उन्होंने नाम है उत्थे बंबे हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट, बंबे हाईकोर्ट कहते जिवें यूपी के है ना, उत्तर प्रदेश के यूपी हाईकोर्ट कोई नहीं कहता, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट कहते हैं। इस करके शिव सेना वाले इतने काफी गर्व ने, उन्होंने एक काम तो हो नहीं देना, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि जुझारू किस्म के लोग ने। लेकिन संजय राउत ये शंका प्रकट की थी, मेरे को पुख्ता सबूत है, सवाल तो मैं स्कूप ही दूंगा कि वाकई बनवाना चाहिए। जी जी जी। और दूजी खबर जी कि श्री दरबार साहिब विचों जो नकाशी के जो नग है वो देखने के गायब होने जा रहे, और कोई साजिश हो सकती है या ਉਹਦੇ ਚੋਂ लाइक एज ਦੇ अकॉर्डिंग उस गायब हो रहे ने? देखो ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਗ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਗ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਗ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂ? ਨਗ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਲ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਸੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਟ ਲੱਗਦੀ ਇੱਟ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਸਲਾਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਸਲਾਬ ਆ ਗਈ, ਸਲਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਮੋਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਡਿੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਮੋਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੋਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਧਾਰਨ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਧਾਰਨ ਮੋਤੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹੈ 20 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੋਤੀ ਗਾਇਬ ਨੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੋਤੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ, ਕਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਲਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਫਟਾਫਟ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਲਾਬ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਜੀ ਜੀ। और दूजी खबर नेक्स्ट है कि अकाली दल जी पहली बारी विसाखी ते कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा जी, एक ही खबर है जी। देखो तलवंडी साबू विसाखी के मेले से बकायदा तौर से जरा वा सारिया पार्टियां अपनी कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन पिछले समय जो 2 साल लंघे ने वो कोरोना पीरियड निकलिया, कोरोना पीरियड के कोई भी कॉन्फ्रेंस करनी संभव किसी भी नहीं हैगी जी। लेकिन ये पहली बारी आ कि श्रोमणी अकाली दल एमपी अपनी बठिंडे के विसाखी के उत्ते कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तो पहले सदमे चो वो निकले नहीं अजे। वो कहते होंगे असीं अजे फिर भी कहने इन्हों अकालियां भी कहते होंगे ना तिन्ना चो ना 13 चो ना टोकरी चो ना डेरा चो ना फलेरा चो ना सपेरा चो। वो भाई तुसीं अजे टोकरी डेरा च होगे, तेरे को 3 MLA हैगे अजे, तुसीं हैगे अजे तिन्ना चो, तुसीं अपनी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन वो सदमे चो निकल नहीं अजे तक। इस करके वो कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस कभी कर रही कभी नहीं कर रही, लेकिन बसपा वाले ने, मान दल ने, संयुक्त दल ने अपनी अर्जियां दित्तियां कि असं इस कॉन्फ्रेंस जी विसाखी के मेले से करनी है, सानू इजाजत जरूर दी जाए। लेकिन अकाली दल नूं चाहिदा सी, क्योंकि उन्होंने को अजे भी केडर वोट हैगा वा, उन्होंने को अजे भी नौजवानों का गढ़ हैगा वा, वो उत्थे कॉन्फ्रेंस कर सकते सीगे। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਇਹ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, लेकिन मैनू लगता भी शायद वो अजे अपनी हार के सदमे चो नहीं निकले, सीटां 3 मिलियां ने, लोगों की कहांगे कोई गल नहीं। सुखबीर सिंह बादल जी हारा जितना बनिए नहीं आंदियां,
ਜੀ 1998 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਠਹਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ जी। और नेक्स्ट मेरा सवाल है कि सुनने में आया कि एक कबड्डी खिलाड़ी ने फाहा ले लिया, की कारण की हैगा सी ओदा? ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਾ ਸੈਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੂਹੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲੜਕਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਲਾਸ਼ ਲਾਈ ਗਈ। ਲਾਸ਼ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਨੋਟ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੁਛ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ ਨੰਗਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਖੇਡ ਆ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਜੀ जी। पट्टी साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। वक्त समाप्ति वाला है, फिर मंडे सोमवार तुहाडे नाल फिर तो मुलाकात होएगी। तब तक तुहाडा साडा रब राखा जी। सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जी, थैंक यू। तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।